ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਿਪਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਸ। and we're thankful to Voice of Manavta TV and Swami Raj Singh for this opportunity to discuss about our program. Along with me, Gyani Dharam Singh ji, who is a former principal of a Gurmat college. They Jasveer Singh Patia, retired power engineer, Professor Sucha Singh ji, and Gyani and Dr. Vasu from India. So these are our regular participants. Welcome to all our participants as well as audience. ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। Please remember that views expressed during this program are strictly individuals, not the official policy of Voice of Manavta. We appreciate you liking our programs and making any critical comments to improve the quality of our program. Today's topic is to review. We have talked about fall of the Sikh Empire, which is in 1849, and when unfortunately after two Anglo-Sikh wars, Punjab, the Sikh kingdom was finished. And then on the timeline, as you know, 1857, there was another mutiny in which all those Purviyas who started that mutiny, who had actually helped to destroy the Sikh kingdom, were on one side, and the Sikhs chose to help the government because now they also still had in their own mind pretty bad feelings that how their own people went against them, in my opinion. And then that's followed in 18. Then there was a continued movements like a Kuka movement and under Baba Ram Singh and under Bhai Maharaj Singh to again activate the nationalism, Sikh nationalism, but unfortunately they were not successful. Then came the situation where there was a lot of disturbance, internal disturbance in Punjab going on as the English were trying to settle and administer the Punjab kingdom. At that time, Baba Dayal Das started the Ninkari movement. In 1840, he called for the Sikhs to go back to the original Sikh teachings. Then in 1873, we have Thakur Singh, Sandhavali and Gyani Gyan Singh called upon for the formation of Singh Sabha because a lot of people were becoming Christians like they're doing now. And there was also a lot of opposition by Arya Samaj and other Sanatani groups to the existence of the Sikh faith and people. And then there was, Gurdwara reform movements in 1920 to 25, followed by formation of SGPC and then going into the Kali movement. So that's the kind of sequence of events. At this stage, I will invite Gyani Dharam Singh to give us how it came to be, what was the Ninkari movement like and how did we go into Gurdwara reform movements from there. Gyani Dharam Singh ji. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ, ਜੀਵਨ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੁਝ ਸਨਾਤਨੀ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਈਸਾਈ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੌੜੀ, ਰੋਸ ਦੌੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵੇਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 1873 ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1873 ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। Thank you, ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ I will come back to you. ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਇੱਥੇ? ਹੈਲੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਆਲ ਦਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ 1783 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1855 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆ ਕੇ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜਾਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ,
ਸੋ ਉਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੈਕਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਸਾਹਿਬ ਰੱਤਾ ਜੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 1870 ਤੋਂ 1909 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦੈਟ ਹਾਂਜੀ। तो फिर इसे टाइम के उपर तकरीबन जड़े मतलब बहुत सारे सिख जड़े तो वो जड़े ना आउंदे इस लहर दे विच ते जदों फिर जिहड़ा सिंह सभा लहर दी शुरुआत हुंदी है उहदे विच भी जिहड़े इन्हां दे सिंह जिहड़े बहुत सारे जांदे ते दूजा फिर उस तों बाद जिहड़ा चौथे नंबर ते उन्हां दे आउंदा बाबा ਉਹ ਸੀਗਾ बाबा गुरदित सिंह। सो ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆਫਥਲਮੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਜੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰਹੋ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਈਟ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਨੀ ਦਿਨੀ, ਉਹ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਨਸਥੀਸੀਓਲੋਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਭਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਹੋਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। I was just incidental ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਬਤ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸੋਢੀਆਂ ਤੇ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੇ ਪਿੱਠ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਢੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਓ, ਕਸਮਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਬਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ 1885 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸਾਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਹ ਇਸੇ ਲਹਿਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫੇਰ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪਾਸੇ? ਜੀ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਭ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਫਿਰ ਆਖਿਰ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 1950 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੇਰੇ ਸ਼ੇਰੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹ ਜੋ ਸੋ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਲੋਲੀ ਇਹ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ, ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਅ ਗਰੁੱਪ। there's only one ਨਿਰੰਕਾਰੀ, there's no ਨਕਲੀ ਔਰ ਅਸਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਆ, 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਭਲਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ
87 ਵਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਸੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਚਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਸਭ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਟੂ ਲਿਵ, ਯੂ ਨੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਲੇਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। हाँ जी, शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी हुई है, लेकिन बाद में आके चूंकि फिर जो लीडरशिप कर दी है वो लोग पीछे लग पे। मैं दसा मेरा अपना किस्सा, मेरे फादर साहब इन्हें क्लोज सीखे थे, उन्होंने कैसी कृपाल सिंह जी तुसी साडे नाल आओ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਬਾਬਤ? ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੁਣਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਡ ਸੀਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰੋਈ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ। ਮਗਰ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਚਲੋ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਉਲਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨੱਚਣ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਖੂਬ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 1978 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਤੋ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ DC ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੀਵਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਡੇਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੈਕਟ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸੈਕਟ ਉਹਨੇ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਓ, ਮਿਲੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੈਸ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੀ, ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ
ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਨਹੁੰ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀ ਆ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪੋਥੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤੜਪ ਲੱਗੀ। ਤੇ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਜੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਰਵਾਇਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੇਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਬਰਥਡੇ ਵਗੈਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਤੇ 50s ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, 50s ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀਗੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ 1950 ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਚਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਰਕਧਾਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਰਕਧਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਰੌਂਗ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਰਕਧਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਰਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋਜਿਟ ਸੀਗਾ, ਉਲਟ ਸੀਗਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਿਤੇ ਲੁਪਤ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, 2 ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਬੱਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ 13 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗਰੁੱਪ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ, ਸਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਾਂਵ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਨਰਕਧਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਉਹ ਉਧਰ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗੇ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਧਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਗਲਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 84 ਤੋਂ ਜਦ ਹੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਡਿੰਗਾ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਡਜ਼ਨਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 50 20-25 ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ, ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ, ਇਜ਼ ਇਟ ਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। Yeah, that's a very good point. ਹਾਂਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇੱਕ ਸਟਿਚ ਇਨ ਟਾਈਮ ਸੇਵਸ 9। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦੇ ਦਾ ਈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਬਰਡ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਧਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮਿੰਟ 2 ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਮੂਵ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਬਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਲਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਾਡਾ ਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਲੈ ਵੇ ਕਲਗੀਆਂ ਤੂੰ 4 ਲਾ ਲੈ ਹੋਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਕਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖ ਲਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। Yeah, that's the kind of points I never heard before that. Thank you for sharing that. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲੀ ਬਣਾਈਏ
ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਬੇਗਾਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੇਗਾਨੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 295 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਗਾਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 295A ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ SP ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਢਾਡੀ ਆਏ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ, ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸੀ ਹੈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ। ਜੇ ਬੇਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬੇਦਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਪਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ 4 ਵੋਟਾਂ ਖਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਆਈ ਵਾਸਨਟ ਅਵੇਅਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਪਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੌਂਗ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ,
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨੀ ਗੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ 100 ਤਰੀਕੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਬਾਹਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟੋ ਦੇਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵਨਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਿਵ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾਓ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਸੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਣਖੀਲਾ ਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁਟੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਪਾੜਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਦਫੇੜ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਏ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ,
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਸਨਟ ਟੇਕ ਅਸ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਈਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਅਖਿਆਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਾਗਰ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸਰ ਉਹੀ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਾਡਲ ਸੀਗੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮੈਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਔਨਵਰਡ ਰੱਖੀਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਗਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀਏ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਆ ਗਈ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫੋਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਖਾਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ 10 ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਟੱਬਰ ਤੇ ਬਚ ਜਾਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 2, 4, 5, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਓ, ਬੱਚੇ 3, 4, 5 ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਤ ਖਾਧੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਟੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਜੀ, 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 500 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ BSF ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਸਾਰਾ BSF ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ। 1966 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਸੇਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਏ ਆ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਈਵਨ ਦੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਚਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਕੰਮ ਪੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਠਦਾ ਆ ਪੰਥ ਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕਾ ਛਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਗਰਾਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦਾ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਸ਼ਈ ਬਣ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਟੁੱਟਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਟੇਕ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਦਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਜਾਵੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਬਾਬਤ?
अनम्यूट करो अपने आप ਨੂੰ अनम्यूट हाँ जी अनम्यूट करो अनम्यूट ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਰਿਆ ਘੱਗਰ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੇ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਅਟਕ ਤੂੰ ਅਟਕ ਜਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਨੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਾਣੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੱਖ ਰੱਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 3600 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਪਟਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ अनम्यूट करो अपने आप नु डॉक्टर वासु अनम्यूट करो अनम्यूट करो अपने आप नु हाँ जी हुण करोगा गल है जी बई देखो हुण मैं जिस कलोनी च रहना घट्टो घट 4-5 हज़ार की आबादी है ते पहरेदार अखबार मैं ही कला मंगाउना और तुसी भी किसी तरीके पहरेदार अखबार दे नाल जुड़ो लाइब्रेरी या मतलब ऑनलाइन भी अखबार होएगी इको अखबार है जो सिखी सिद्धांतां ते खड़ी है ते जिहदे विरुद्ध केस करवाता है सुखबीर सिंह बादल ने 295 ए दा और वो अंदर होया है तो इस तरह एक बहुत बड़ा संकट का समा है जदों कोई श्रोमणी अकाली दल सारी श्रोमणी कमेटी ही माता दरबार दे अगे खलो गई है जाके चिंतपूर्णी दी पूजा जिहड़ी है वो इस वेले श्रोमणी कमेटी और देखो जेड़े ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इन्हां ने चरणजीत सिंह चन्नी दा लड़का जिहदा विआह ते गए ने 5-4 दिन ही होए ने वो पतत सिख है जिहदा विआह है चरण सिंह चन्नी दे मुंडे दा वो दाड़ी नूं कतदा है ओदी अरदास हरप्रीत सिंह होरां कर दित्ती जाके जद के इतिहास ये है ज्ञानी गुरदयाल सिंह अजनोहा जथेदार सन केसगढ़ साहब दे ते ज्ञानी जैल सिंह दे लड़के दी शादी लई उत्थे गए ज्ञानी जैल सिंह दा लड़का गया ज्ञानी गुरदयाल सिंह अजनोहा ने कहा भाई इत्थे शादी नहीं हो सकती केसगढ़ दे अंदर क्योंकि जिहड़ा लड़का है उसने दाढ़ी कतरी हुई है इतिहास 15-20 साल पहले दा ही है ते हुण इतिहास जिहड़ा वो की करवट लै रहा है कि शानी श्रोमणी अकाली दल दा प्रधान ही जिहड़ा चिंतपूर्णी अरदासां करा रहा ते गुरु ग्रंथ साहब दी पूजा कित्थे गई गुरु ग्रंथ साहब दे सिद्धांत जिहड़े ने ओदी बेदबी हुई है एक तां पत्रे खलार के हुई है मैं आम तौर ते कहंदा रहा कि जदों पत्रे खलारे गए सन सिखो बहुता तैच ना आओ तुसीं तां गुरु ग्रंथ साहब दे पत्रे जिहड़े ने अपने दिल दे विचों पहले ही पाड़ दित्ते ने अपने मना दे अंदर कितनी को गुरु ग्रंथ साहब की सिख है तुसी तो दिल चो ही गुरु ग्रंथ साहब पाड़ दिता ते हुण जे खिलर गए तुसी कानू मतलब करदे हो इस करके बेसिक जिहड़ा है मूल सिद्धांतां नाल जुड़ना यही सिक्खी है ना कि मत्थे टेके जाना गुरु ग्रंथ साहब नूं बड़ा अजीब जिहा पखंड दा जमाना है हौमे दा जमाना है विखावे दा जमाना है अज सिख विखावे दे सिख रह गए ने शायद बाहर किते अमरीका कनेडा विच सिखी प्रफुल्लित हो रही है पर इत्थे तां चिंतपूर्णी दी पूजा ही होनी है Thank you Ji, for your opinion. I think we are coming to close now our program.
ਹਾਂਜੀ So ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ one, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ, ਬੇਨਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰੋ। ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਕਹੋ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਾੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਤ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਉਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਿਲਕ ਲਾਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਖੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਦੇ ਮੌਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਣੇਸ਼ ਵੀ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਲੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲ ਤਿਲਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੋਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦ ਫਰੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਸਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਤੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਤੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੜੇ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ। ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਨਮਿਊਟ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਨਤਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਚੋਰ ਕੌਮ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਮੈਚੋਰ ਕੌਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਥਿੰਗ ਟਰਬਲਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਟੀਥਿੰਗ ਟਰਬਲਸ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਨੂਨਤਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ, ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਗੱਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 2-4 ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀਓ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ। ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ, any last word for 1 minute, Dr. Vasu? ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੀਏ, ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਪਟ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Thank you ji, thank you. This has been a very fruitful discussion. In the long run, you know, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਭਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। Thank you again ji. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru Fateh. And thank you for the participants as well as the audience. And please remember, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ रहा है। डॉक्टर बासु ने कहा ना भी सिखा ਨੂੰ कोई बादशाह की लोड़ नहीं, मतलब वो आप तो बादशाह ऑलरेडी गुरु गोविंद सिंह जी ने साफ कहा है कि राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब दले बल है, और को किसी को राज ना दे, जो भी ले निज बल से ले। तो सिक्खी ते राज दोनों ही चाहिए, तो इस बल भी ध्यान होना चाहिए। थैंक यू। Thank you. And again, these views are individual. Our individual views, not the official policy of Voice of Manata. Again, please remember that your views are most welcome, and feel free to communicate with Meg Rai Singh if you like us to discuss any special questions from your side. Again, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू चढ़दियां कलां बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Thank you.